वालेकुम। मैं हाँ रावल राठ ते तुसी वेख रहे हो वेले दी गल। अज की इस बैठक असी दो टॉपिक ते गल करांगे। एक ते जरदारी साहब दी पॉलिसी ते दूसरा IG सिंध दे अगवा बारे जिहड़ी रिपोर्ट सी उस दे हवाले नाल। इस तो पहला कि तफसील नाल गल करिए, मैं अपने उन्हां वीरां नूं बेनती करदा हाँ जिन्हां हाली तक मेरा चैनल सबसक्राइब नहीं किया या जो पहली बारी वेख रहे ने वो मेरे चैनल नूं सबसक्राइब भी कर लैन ते नाल ही घंटी भी खड़का देण ताकि मेरे व्लॉग दे ਜਿਹੜੇ नोटिफिकेशन ने ਤੁਹਾਨੂੰ मिलते रहन ते तुसी वेले दी गल वेले सिर वेख सको। जरदारी साहब एवरीडे नॉट संडे वाली गल ते तुसी सुनी होनी है। पाकिस्तान दी सियासत विच इस्टैबलिशमेंट पहली बार सियासतदानां दे घेरे विच आई है और इस्टैबलिशमेंट इस मौके दे उत्ते सियासतदानां दे नाल बहुत वड्डी गेम करना चाह रही है। उन्होंने पिछले इलैक्शन विच जिस तरीके नाल चौधरी निसार नाल गेम कीती सी ਉਹ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੇਮ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹ ਆਸਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਜਿਤਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤਬਦੀਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਵਾਲੇ ਚੌਧਰੀ ਨਿਸਾਰ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੇਮ ਖੇਡੀ ਏ IG ਸਿੰਧ ਦੇ ਅਗਵਾ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤਜਜ਼ੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ IG ਸਿੰਧ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ IG ਸਿੰਧ ਸਨ, एक रेंजर दे कर्नल साहब ते एक ISI दे ब्रिगेडियर साहब। ISI दे ब्रिगेडियर साहब ते कर्नल साहब जेडे रेंजर वाले ने उन्हां नूं ते पहले ही साडे आर्मी चीफ वापस इस्लामाबाद ले जा चुके ने ते उस वक्त मफाहमत दे तहत तुसी मेजर जनरल उमर बुखारी साहब जेड़े रेंजर दे कमांडेंट ने उन्हां नूं तुसी आप तरला करके रुकवाया है कि जिस वेले सूबाई हुकूमत दी जेड़ी कमेटी है वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी ते उस वेले जेड़े मेजर जनरल उमर साहब ने इन्हां नूं इस्लामाबाद बुलाया जाए ताकि पता लगे कि जेड़ी सिंध हुकूमत दी सिविलियन कमेटी बनी सी उस कमेटी दी रिपोर्ट दी वजह तो मेजर जनरल उमर बुखारी साहब जेड़े ने उन्हां नूं रेंजर दी क्यादत तो हटा के इस्लामाबाद वापस भेज दिता गया है। पर होया की कि सिंध हुकूमत ने जेड़ी कमेटी अनाउंस कीती सी वजीरां ते मुश्तमिल, उन्हां दी एक भी मुश्तरका मीटिंग नहीं हुई और ये जेड़ी रिपोर्ट सबमिट कीती गई है ये वहाब साहब ने आप रद्दी पेपर दे 3 वर्के उलीके ने और उन्होंने लिख के सबमिट किया है। उस रिपोर्ट के उत्ते जेडे दस्तखत होए ने वो मेरा ख्याल जाता है कि काबीना दी मीटिंग दे वक्त ही बाकी जेडे वजीर सन उन्होंने दस्तखत किए ने और उस रिपोर्ट नूं जेड़ा ड्रामा किया जा रहा है कि पब्लिक नहीं करांगे, उस दे विच ये जी केड़ी चीज़ है? इस तरह की कोई चीज़ है ही नहीं है कि जेड़ी पब्लिक ना की जाए। अलबत्ता वहाब साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दे विच जो फरमाया है कि IG सिंध नूं अगवा ही नहीं किया गया, इसका मतलब है कि जेड़ा आर्मी चीफ साहब ने एक प्रेस रिलीज जारी की सी जिहदे च उन्होंने दस्सिया सी कि कुछ अफसर जेड़े ने वो जज्बाती हो गए सन। इसका मतलब है कि वो रिपोर्ट भी बोगस सी। IG सिंध साहब ने जड़ियां तवील छुट्टियां दे उत्ते या उन्हां दे मातहत अफसरां ने तवील छुट्टियां दियां दरखास्तां दित्तियां सन, वो भी महज ड्रामा सी। मजे की गल यह है जरदारी साहब कि तुहाडी इस डमी रिपोर्ट नूं भी कोई इज्जत नहीं दिती गई। तुहाडी ये डमी रिपोर्ट सबमिट होने तो पहले ही मेजर जनरल उमर बुखारी साहब नूं इस्लामाबाद बुला लिया गया और उन्हां दी रिप्लेसमेंट चौधरी मेजर जनरल चौधरी इफ्तिखार साहब तशरीफ लिया के और उन्होंने रेंजर का चार्ज संभाल लिया सी। और तुहाडी जेड़ी रिपोर्ट नाम नहाद रिपोर्ट जेड़ी कबीना ने विच पेश की गई और उसनूं पब्लिक ना करन दा ऐलान किया गया, उस रिपोर्ट दी नूं ओ इज्जत भी नहीं दी गई कि भाई इस रिपोर्ट दी इस फैसले तो बाद मेजर जनरल उमर बुखारी साहब नूं बुलाया जाता ते मेजर जनरल इफ्तिखार साहब तशरीफ लियाते ते तुसी ये मीडिया च आके दसन काबल होंदे कि तुसी उस दे विच जिहड़ा है उस रेंजर दे सरबराह नूं सैक कीता है और उन्हां दियां खिदमात वफाक विच वापस दित्तियां नहीं। तुहानूं ते इन्नी इज्जत भी नहीं दित्ती गई। रिपोर्ट दे विच ना किसी अफसर नूं बुला के उसका स्टेटमेंट लिया गया है, ना उहदे विच कोई
ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਈਜੀ ਸਿੰਧ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੁਕਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਨਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਵਲੀਅਨ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਚਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਿਵਲੀਅਨ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਈਜੀ ਸਿੰਧ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਾਹਮਤ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆਰੀ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਖਸ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਕਾਨਾ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇੰਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮੁਸਤਕਬਿਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਫਾਹਮਤ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੀਡਰੀ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਹੀ ਕਰਨੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫਾਹਮਤੀ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜਾਓਗੇ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੀਪੀ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਜੋ 3 ਵਾਰੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਤਹਈਆ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਗਲਤੀ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਲੀਡਰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਯਾਨੀ ਆਵਾਮੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੀਡਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਵਾਮੀ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਵਾਮ ਲੀਡਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਲੀਡਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਂਗੂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੀਡਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹ ਆਵਾਮੀ ਲੀਡਰ ਬਣੇ ਔਰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰੇ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਟਵੀਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਗ੍ਰੈਂਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਾਇਲਾਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਸ ਨਾਅਹਿਲ ਤੇ ਕਰਪਟ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਸਿਲੈਕਟਰ ਨੂੰ PDM ਕੋਲੋਂ NRO ਦਿਵਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਅਵਾਮੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਵੋਟ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਇਲਾਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਸ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੇ ਮੁਤਰਾਦਿਫ ਹੋਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਇਸ ਜਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਸ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਮੋਹਰਾ ਦੁਰਾਨੀ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਔਰ ਦੁਰਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਈ ਸੀ, ਇਹ ਉਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਾ ਅਵਾਮੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਫਾਹਮਤੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਅਕਲ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸਤੀਫੇ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਫਾਹਮਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਫਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਖੋਣ ਤੇ ਤੁਲ ਗਏ ਹੋ। ਜਿਸਲੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵਲੌਗ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸਾਂ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਐਡੀਟਿੰਗ ਫਾਈਨਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਟਵੀਟ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਫੌਜ ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜਨਾਂ ਵਾਰ ਹਜ਼ਰਾ ਸਰਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਹਰ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਮਲਬਾ ਇੱਕ ਪੇਜ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੇ ਸਿਰ ਥੋਪਣ ਵਾਲਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਉਸ PDM ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦਾ ਮੁਹਾਸਬਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਅਵਾਮੀ ਮੈਂਡੇਟ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਟਵੀਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਫੜੋ
ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫਾਹਮਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੇਟ ਚੁੱਕੇ ਹੋ।